ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब अज 6 नवंबर 2018 23 कतक नानकशाही संमत 550 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा इतना दसीए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल RCN केबल बेल फाइबर केबल इन कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ Facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में अज आप गलबात करांगे जिस तरह कि TV 84 की जो सारी टीम सी युवा सिटी कैलीफोर्निया जो युवा सिटी का जो महान नगर कीर्तन से जोड़ा कि 39वां महान नगर कीर्तन से जोड़ा कि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरता गद्दी नूं समर्पित सी वो कवर करने वास्ते पहुंची हुई सी जिस विच लखां की गिनती विच सिख संगतां ने पार्टिसिपेट की। इस उपर आपां गलबात करांगे। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असी अपने दर्शकों तो मुआफ़ी चाहते हैं जी कि असी पिछले कई दिनों तो उन्होंने सचो सच प्रोग्राम तो महरूम रखे जी बिल्कुल, पर ये कई बार कोई तुसी छोटी कुर्बानी करके कोई वड्डी जित हासिल करना चाहते होंगे हो जी सो असी समझते हैं भी युवा सिटी का 39वां नगर कीर्तन जिहड़ा कि 39 वरे पहला उस इलाके दे विद्वानां ने उन्हां दे गुरुद्वारा साहब दे प्रबंधकां ने फैसला लिया जी कि असीं एक नगर कीर्तन एक्सक्लूसिव गुरु ग्रंथ साहब दी गुरगद्दी नूं समर्पित जदों कि 10वें पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला तख्त श्री हजूर साहब नंदेड़ दे विच सिख संगतां नूं जिहड़ा ये आदेश फरमाया जी आप गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे मत्था टेकिया गुरु ग्रंथ साहब दी ताबिया पंज प्यारे और ये हुक्म किया है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और ज़ाहिर तौर के उत्ते ये वाकया 1979 च ही क्यों ये नगर कीर्तन शुरू होया मैं अपनियां तकरीरां दे विच उत्थे भी और अड इंटरव्यूज़ दे विच भी ये बयान किया कि 13 अप्रैल 1978 का कांड अमृतसर जिहड़ा कि नरकधारियां ने उस वेले पंजाब दे विच मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल की हुकूमत सी और विसाखी का दिन जिहड़ा खालसा साजना दिवस नाल जुड़िया होया अमृतसर शहर और उत्थे जिवें गुरु डम का प्रसारा करते हैं पंजाब दे विच ऑलरेडी नरकधारियां ने अपना जाल विछाया होया सी थां थां ते वड्डे वड्डे डेरे सरकारी पैसे नाल स्थापित किए हुए सी लेकिन 13 अप्रैल 1978 नूं अमृतसर आके उस पवित्र नगरी दे विच खालसे दी होंद गुरु ग्रंथ साहब की गुरता नूं चैलेंज करना जिन्होंने शहीद भाई फौजा सिंह और उन्होंने साथी होर 12 सिंघां ने ना सहारद्या होया शहीदी जाम पीते और दर्जना उस दे विच जख्मी हुए और ये उही पीरीयड सी जदों संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले उन्हां दी शख्सियत उभर के सामने आई और एक चैलेंज और एक वंगार उन्होंने पंथ नूं थ्रो कीती कि भाई अज साडी हालत ये हुई है कि गुरु की नगरी दे विच भी असीं अपने गुरु ग्रंथ साहिब की अदब अदाब के लिए जे शांतमई प्रोटेस्ट करते तो सरकार की शह दे नाल नरकधारियां उन्होंने बंदूकचियां ने जिहड़ी कि उन्हें पूरी एक अपनी रंगकारी सेना बनाई हुई सी उहदा जनरल प्रताप सिंह बनाया सी उसने और पुलिस ने तो उन्होंने साथ दिता ही दिता। सो मैं समझदा भी युवा सिटी दे सियाणे सिखां ने सोचा कि भी ये जिहड़ा गुरु डम है इस हद तक साडे च आके वड़ गया कि ये अवेयरनेस पैदा करना बड़ा जरूरी है कि साडे गुरु जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब ने और किसी दे सामने भी होर सिर झुकाना किसी नूं अपना जिहड़ा इष्ट कहना ये गुरु बचना दी तौहीन है। सो ये 1979 च पहला नगर कीर्तन उन्होंने शुरू किया और मैनूं उन्हां बजुर्ग सिखां नाल भी मिलण दा मौका मिलिया जिहड़े उस शामिल सी तो उन्होंने दस्सिया कि जी 100 के करीब जिहड़े ने पहली बार जो ये शुरू होया वो संगतां सन कुल क्योंकि अजे तक पता भी नहीं सी और ये ऐसी बेल्ट है सेंट्रल वैली दी जिथे कोई एतवार का दीवान नहीं हुंदा अजे भी बहुत घट हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੈਚਰਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਯੂਜੂਲੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਥਰਸਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਗੱਡਾ ਗੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰ ਲਈ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਵਨ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਪੇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੁਕੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਲੂਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 6-7 ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਪਲੱਸ 3-4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਦਰ ਫਾਈਨਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜੇ ਫਲੋਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਰੀ ਫੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਲੀ 7:30-8 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਠਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਯੂਥ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ TV 84 ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਚਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੂਰਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ, ਪਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ, ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਦੇ ਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਪਾਓ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਔਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਨਮਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ $10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪਾ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, TV 84 ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ TV 84 ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ TV 84 ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੌਣਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਲੇਮ ਕਰੇ
ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸੁਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖਲੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾ ਜਨਾ, ਇੱਥੇ 9/11 ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਰਖੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9/11 ਨੂੰ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਛਿੜਕਾਅ ਹੈ, ਕੋਤਰ ਫਲੇਲ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਖਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਥੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਰਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬੂਝੜ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, CNN ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਕਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੋਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਫਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਸਟਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੰਬਲ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਲੈ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਕੰਬਲਾਂ ਸੋ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਛੱਲੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਾਊਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਆਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਮਾਂਡ, ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ GOC&C ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ RSS ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹੀ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅਨਾਉਂਸਡ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਟ ਟੂ ਟਾਕ ਆਫ ਰਿਗਰੈਟ ਔਨ 1984 ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੈਜ਼ ਰਾਦਰ ਬਾਕਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਕਲੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਭੌਂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹਾਊ ਮਚ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ that they made such statement on 84th anniversary, rubbed salt by terming us potential terrorists, threat to country and insurgents.
and some fools think India has changed towards Sikhs now. Sikh card will be used to polarize in 2019. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਵਤ ਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੀਲੇ ਇਹ ਟਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਆਊਟਬਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ who is a proxy for Modi and Dowell and virtually anti-Sikh Jaitley should be taken very seriously by Sikhs कि जड़ा है विपिन रावत जड़ा कि अजीत डोवल और मोदी दा नेड़लू है और जड़ा एन भर के पूरा जहर नाल भरिया एंटी सिख जेतली है ਉਹਦਾ ਵੀ नेड़ू है जी ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ It is part of the recent series of well coordinated false flag operation stunts of so-called busting of Khalistani modules in Punjab, UP and Tarai area and ramping up of propaganda against Sikhs by communal Indian media outlets. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਸਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਤਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ These events are being used to lay foundation for larger operations against Sikhs as was done during 1984 ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ I suggest that our response using Rawat's statement should be to call on United Nations to send its observers troops for defense of Sikh homeland our historic gurdwaras and our homes and hearths के भी साडा ये बिल्कुल रिस्पॉन्स होना चाहिए कि असी UN ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਔਰ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਸਣ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ UN ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ should call for a meeting with UN chief who recently visited ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ our media outlets should change their narration from just describing the events to constantly call and keep repeating for UN and other international organizations including International Criminal Court to act on every single episode of Sikh genocide, terrorism and against Sikhs ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ UN ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ और मैं इस मामले समझदा भी सर सिमरनजीत सिंह मान होरां ने बड़ी डिटेल स्टेटमेंट इहदे ते दित्ती है पंजाब च मैं किसी होर दा मैनूं देखण दा जां मेरी नज़र चों नहीं गुजरिया है लेकिन इस दी गल करन तो पहलां इन्हें क्या की है रावत ने ये उहदे लफ्ज़ां दे विच इन्हें एक सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज़ नां दा थिंक टैंक फलोट कीता होया जिस दी एब्रीवेशन कला बनदी है पंजा ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਪੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੂਲ
ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਟੈਂਪਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਟੈਂਪਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਥਰੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿੰਕੇजेस to revive insurgency in Punjab, and if early action is not taken it will be too late। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕੇਜ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਲਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਏ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟਸ and former senior officials of government and police at a seminar changing contours of internal security in India, trends and responses। कि अंदरली सिक्योरिटी की कंटूर बदल रहे हैं और ये हवा च नहीं कह रहा, सारे फौजी अफसरां दे और फार्मर जड़े महकमे दे एक्सपर्ट ने इसे लाइन दे उन्हां दी मौजूदगी च कह रहे। फिर वो कह रहा पंजाब हैज़ बीन पीसफुल but because of these external linkages attempts again are being made to revive insurgency in the state, he said, adding, we have to be very careful. Let us not think that Punjab is over. We cannot close our eyes to what is happening in Punjab, and if we do not take early action now it will be too late। और इहदे च फिर जिहड़ा दूजा है यूपी वाला प्रकाश सिंह वो कहंदा है कि भाई फॉर्मर यूपी DGP प्रकाश सिंह ने पैनल डिस्कशन also highlighted the issues and said attempts were being made to revive insurgency in Punjab, कि पंजाब च गुरिल्ला लड़ाई वापस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। He referred to a pro-Khalistan rally organized recently in the UK aiming for referendum 2020। उन्हें कहा जी देखो लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ referendum 2020 ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 86 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 86 ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ BJP RSS ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਹੈਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 2 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ 86 ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ
ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 158 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 2 ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਵਤ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਤਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ UN, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੋਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਔਰ ਵੈਲ ਰਿਟਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ 4 ਚਫੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 2 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।